बहुत दिन पर आज आकाश घर को जावाक बाहरी बेंगलोर रेलवे स्टेशन में बसी आकाश निजर फोन रे तार सांग राजू को वीडियो कॉल करुए। दुई जन जाक बहुत खुशी कथा होती। आज आकाश दीर्घ 5 वर्ष पर घर को फेरुची। से खुशी कहले न सरे। गाँव में थी ता सांग राजू कहे मत टे बेंगलोर रेलवे स्टेशन देखलु तो फोन रो बैक कैमेरा ऑन कर। आकाश निज फोन रो बैक कैमेरा को ऑन करी राजू को सब देखा थाए। एमती चालू चालू हठात राजू एमती किसी देखी दिए जहाँ से दीर्घ 3 वर्ष है खोजुला हेले पाऊ नथिला। संगे संगे राजू कहे ए आकाश पछकू कैमेरा बुला। आकाश चमकी पड़े भावे राजूर हठात कौन आला। वो पचारे कहा को देखेबी। राजू तो पछारे जो झीटी बसी ताकू देखा। आकाश हसी दे कहे अरे सेटा पागेलीटा ताकू कौन देखिबू। राजू से पागेली नुहे रे से मो भौणी सुनी परी लगुच। आकाश किए तो भौणी से पुणी बेंगलोर केमती आसो। राजू मु सबु कथा कहबी हेले परे तू आग फोन नहीं से झील पाखक जा। आकाश आउ किछि न कही फोन टी नहीं से झील पाखक जितेबाला जाए राजू ताकू देखी निजर कोह को संभाली पारेनी। सत्य जमी ता पाद तलू माटी खसी जाए। भो भो होई कांदी पकाए। वो कांदी कांदी कहे अरे सांग से मो भौणी सुनी रे। ए कथा शुणी आकाश होश उड़ी जाए। आ से पचारे किए ए कौन सतरे तो भौणी सुनी। राजू से कह भरा कंठरे कहे हाँ रे सांग से मो भौणी सुनी। ताकू आमे 3 वर्ष है खोजुचु हेले पाओनु। झीटीर अवस्था एते खराब थिला जे सतरे से जमती बहुत दिन है किछि खाइनी। तार मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं। तेणु से पागेली भली गोटे कंढई को धरी बसी गेल करुछि। तार ये अवस्था एमती केमिति हैला आकाश की राजू कहीं भी जानी नाहंती। केवल राजू एतिकी कहे कि से 3 वर्ष पूर्व गोटे पिला सह फेसबुक रे कथा होतला। सेथिपाई मु ताको पार्टी करिथि। हेले 3 वर्ष तले हठात से कुआडे चलीगला। आउ आमे बहुत खोजिलु हेले भी पाई नथिलु। सुनीर ए अवस्था देखी राजू खुशी हेबो कि दुख करिवो से निजे भी जानी नहीं। तार एमिति अवस्था पाई किए दायी। आउ किछि न कही राजू आकाश को कहे कि तू ताकू तो सांगरे नहीं आम घर को आस। बिचरा राजू बड़ द्वंद्व पड़ जाए। भावे कौन करी जड़े पागेली को नहीं केमिति जीवी। तथापि से साहस करी ताकू जाई डाके सुनी। झीटी ऊपर को चाही आकाश को अनाए। वो टिके हसी दिए सतर जमी से ताको आगरू चिन्ह। आकाश खाली एतिकी कहे कि चल घर को जीवा। सेतिकी सुनी जीवा को छिड़ा हो जाए। हेले जीवगा केमिति टिकेट तो होई नहीं। आकाश जय स्टेशन ने कथा हुए। बहुत रिक्वेस्ट करिवारु वो तांका घर लोकों सह वीडियो कॉल रे कथा करैवारु ताको जीवाकू परमिशन दियंती। ट्रेन आसवाकू आहरी 2 घंटा लेट हो जाए। तेणु आकाश भावे कि मु सुनी कि ये टाइम रे मु फ्रेश करे। तेणु से सुनी को नहीं ता रूम को चली जाए। रूम रे पहुंची ता रूम रे रोषे करथिबा जने माउसी को कहे कि माउसी यांको टिके गाधई कि भल से फ्रेश कर दियो। से भी मो सह गाँ को जीवे। माउसी जनक आश्चर्य होई कहती ये किए ये पागली को नहीं कौन पाई जीव। आकाश माउसी मते आउ किछि भी पचारना। मु गाँ रू फेरिले तुमको सब कथा कहबी। एबे मोर बहुत लेट हो गलानी। यह कही आकाश बाहर को चली जाए। आ माउसी जनक सोनी को नहीं बाथरूम को चली जाती। किछि समय पर आकाश सुनी पाई गोटे ड्रेस नहीं आसे।
ଓ ସେ ମାଉସୀକୁ ଦେଇ କୁହେ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନିକୁ ନେଇ ସେ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରେ, ସୁନିକୁ ଦେଖି ଆକାଶର ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାଗେଳି ପରି ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ? ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଆକାଶ କୁହେ, ମାଉସୀ ତୁମେ ଘର ଜଗିଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆକାଶ ସୁନିକୁ ନେଇ ତରତର ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେଦିନ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ। କେତେ ଖୁସିରେ ଆକାଶ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ହେଲେ ସୁନି ସହ ତା'ର ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବ? ଭାବେ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଳାଇବ। ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତା ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଏ କି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ତା ଛୁଟିକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଭାବେ କି ଆଜି ମୋର ଦିନଟି ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୁନିକୁ ନେଇ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଫିସ୍ ପଳାଏ। ମଣିଷ ହାତରେ କିଛି ବି ନଥାଏ, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆକାଶ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ତା'ର ପ୍ରମୋସନ୍ କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତା ସହ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ଲେଟର୍ ବି ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସକାଳର ସେ କଷ୍ଟକୁ ତା ମନରୁ ଲିଭିଯାଏ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରେ। ରୁମ୍ରେ ସେ ତ ଏକା। ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସୁନି ବି ତା ଘରେ ରହିବ। ସୁନି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆକାଶ ତରତର ହୋଇ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ କି ଆଜି ସେ ମାଉସୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ପଶେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଆସିନଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇନି। ଝିଅଟିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏବେ ତୁମେ ଆସିଗଲଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଉସୀ ଜଣକ ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସୁନି ସେମିତି ଚୁପଚାପ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଆକାଶ ଯାଇ ଆଗ ଫ୍ରେଶ ହୁଏ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଫି ବନାଇ ନେଇ ଆସେ ଓ ସୁନିକୁ କଫି କପ୍ଟି ଦେଇ କୁହେ କି ନିଅ, କଫି ପିଇ ଦିଅ। ସୁନି କିଛି ବି ନ କହି କପ୍ଟିକୁ ନେଇ କଫି ପିଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆକାଶ, ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ଲାଗେ। ଆଜି ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ତ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ବି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଶା କରିଥିଲି। ଯଦି ଆଜି ତୁମ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତ ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକି ପର୍ସନ୍। ଆକାଶ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଟିକେ ହସି କୁହେ, ମୁଁ ବା କାହାକୁ କହୁଛି? ତୁମର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତୁମକୁ ବା ମୋର କେଉଁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ? ଛାଡ଼, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରେ ଖାଇବା। ଆକାଶ ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସୁନି ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ମନା କରେ। ଆକାଶ ବୁଝିଯାଏ କି ସୁନିର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆକାଶ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ଏକା ରହୁଥିବାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଘର ନେଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ହଲ୍ ଆଉ କିଚେନ୍। ହଲ୍ରେ ଟିଭି ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସୁନି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ଆକାଶ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ସୁନିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଏ। ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ କି ଯଦି ସୁନିର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତ ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଅଲଗା। ହେଲେ ସୁନିର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନି। ସୁନି କେବଳ ଚୁପଚାପ ବସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି କୁହେନି। ତେଣୁ ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ, ହେଲେ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରୁହେ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଆକାଶ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ନେଇ ଆସେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସୁନି ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସୁନି ଚୁପଚାପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆକାଶ କିଛି ନ କହି ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ସୁନିକୁ ଅନାଉଥାଏ। ଆକାଶ ଖାଇସାରି ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ପାଣି ବୋତଲଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସୁନି ଖାଇସାରି ନିଜର ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଆକାଶର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆକାଶ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସି ଦେଖେ ତ ସୁନି ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଉଛି। ଆକାଶ ଏତିକି ବୁଝିଯାଏ କି ସୁନି ସତରେ ପାଗଳି ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ପାଗଳିର ଏମିତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି କି ସେ ନିଜେ ଖାଇ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଥରେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ପାଇଁ ସୁନିକୁ କୁହେ କି ଏବେ ଆମ 10 ଦିନ ରହିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଚାଲ କାଲି ଆମେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସୁନି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରି ଚାଲିଯାଏ। ଆକାଶ ବୁଝିଯାଏ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରୁହେ। ଆଉ ସୁନି ପାଇଁ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିଜେ ହଲ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ବିଜୁଳି ବହୁତ ଜୋରେ ମାରୁଥାଏ। ଆକାଶ କିଛି ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼େ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେନି। ତାର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଦେଖେ କି ସୁନି ଆସି ତା ପାଖରେ ବସିଛି। ଆକାଶ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼େ ଓ ପଚାରେ, କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ସୁନି ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ନାଇଁ କରେ। ଆକାଶ ରାଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କୁହେ, ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଛ? ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହିଛି କି ନଗି? ସୁନି କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ପୁଣି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆକାଶ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଯଦି ଏ ଝିଅ ସହ କିଛି ଦିନ ରହିବି ତ ମୁଁ ବି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ଆକାଶ ପୁଣି ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାର ଏକାଥରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସକାଳେ। ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ କିଚେନରେ ଚାହା ବନାଇ ରଖା ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସୁନି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଏ କି ସୁନି ହିଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ଏବେ ତାର ଆଉ ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା କି ସୁନିର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ ପାଗଳିର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି କି? ଆକାଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ସୁନିର ତ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ବି ଏବେ ଶୁଣିନି। ଆକାଶ, ନା, ମୋତେ ଆଗେ ସୁନିର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସେ କହିବ। ଆକାଶ ଯାଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ତାର ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ଜଣକ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶ ମାଉସୀକୁ ସୁନିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କହି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯାଏ। ଅଫିସ୍ ସିନା ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ତାର ମନ କାମରେ ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତାର ସହକର୍ମୀମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ତୁମର ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଟେନସନରେ ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁଛ? ଆକାଶ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କୁହେ, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି, ହେଲେ ହଠାତ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ତ ଅଛି ନା। ସେ ସମୟରେ ରାଜୁର ଫୋନ୍ ଆସିଯାଏ। ଆକାଶ, ହଁ ରାଜୁ କହ। ରାଜୁ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ଆକାଶ, ହଁ ଯିବି। ଏବେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ, ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରି ଯିବି। ରାଜୁ, ଆଉ ସୁନି କେମିତି ଅଛି? ସେ ତ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଆକାଶ, ଆରେ ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ସେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ସେ ପାଗଳି ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ରାଜୁ, ସତ କହୁଛୁ? ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତୋ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତୁ ତାକୁ ପାଇଲୁ। ଆକାଶ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ସୁନିର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେବି। ହଉ, ଏବେ ତୁ ରହ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି। ରାଜୁ, ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବୁ। ସୁନି ସହ ଘର ଲୋକ କଥା ହେବେ। ଆକାଶ, ନା ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ତା ସହ କଥା ହେଉଛି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ତା ଭଏସ୍ ମୁଁ ଶୁଣିନି।
ତାକୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଇନେବି। ରାଜୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ତୋ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି। ଆକାଶ, ହଁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ରହ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ରେ ଭାଇ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସୁନିର ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ସେଦିନ ଆକାଶ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ବାହାରିଯାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖେ ସୁନି କିଚେନ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଆକାଶ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଓ ତାର ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତେଣୁ ସେ ଡାକ ପକାଏ। ସୁନି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ନେଇ ଆସି ଆକାଶର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଓ କୁହେ କି ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆକାଶ ଏତିକି ଶୁଣି ପୁରା ଆଁ କରି ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ସୁନି, ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ବସନି, ନହେଲେ ମଶା ପଶିଯିବ। ଆକାଶ, ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହିପାର? ସୁନି, କାଇଁ, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଡ଼ି ପରି ଲାଗୁଛି କି? ଆକାଶ, ତୁମେ ତାହେଲେ ପାଗେଳି ନୁହେଁ? ପାଗେଳି ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ? ସୁନି, ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ମରିସାରନ୍ତିନି। ଏଠି ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆକାଶ, ତୁମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେମିତି ଆସିଲ? ରାଜୁ କହୁଥିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ପିଲା ସହ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସୁନି, ସବୁ କହିବି, ହେଲେ ଏବେ ନୁହେଁ, ପରେ। ଆକାଶ, ନା, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା, ସେଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସୁନି, ଏବେ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆକାଶ, ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ମଗାଇଦେବି। ହେଲେ ମୋର ତୁମର ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ସୁନି, ମୋ ପାଷ୍ଟ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆକାଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଚାରୁନି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସୁନି, ଦେଖ, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ବାଧ୍ୟ କରନି, ନହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରି ପଳେଇବି। ଆକାଶ, ବଡ଼ ଅଜବ ପିଲା ତୁମେ। କ'ଣ ପାଗଳି ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସୁନି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କୁହେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତାଇଛି? କେତେ ଲୋକ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖି। କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବାହାନାରେ, ତ କିଏ ରହିବାକୁ ଦେବା ବାହାନାରେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଭଳି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କେବଳ ମୋର ଏହି ମୁହଁ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଦେହରେ କଳା ବୋଳି ମୋର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଆଜି କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲି, ନହେଲେ ଆଜି ବି ତୁମେ ମୋର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତ। ଆଉ ତୁମ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ବି ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା ତୁମ ଆଗରେ କହିଲି। ଆକାଶ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ, କ'ଣ କହିବ ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ସୁନିର ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥାଏ କି ସତରେ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ହେଲେ ବି ସେ ସାହସ କରି ପଚାରେ କି ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସୁନି ସେଇ କୁହଭରା ହସରେ କୁହେ, ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ଫେରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆକାଶ, ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିବ ସେଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ କଥା କଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି।
ସୁନି ଲୁହା ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ତା ସହ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ। ସୁନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜ ଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିକୁ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ। ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତା'ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା ତରଫରୁ ମେସେଜ୍ କରିଲା। ମୋତେ ବି ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ନିଜର ଲୋକଟିଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା। ଏତେ କେୟାର ନେଲା ଯେ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ନିଜର ନମ୍ବର ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିନେଲୁ। ଆଉ ରାତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ତା କଥା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କାହା କଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଯେ ତା କଥା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କାହା କଥା ବି ଶୁଭୁନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ହାବଭାବରୁ ଡାଉଟ୍ କରିଦିଏ। ଦିନେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଲା। ସେବେ ଯାଏଁ ସେ ପିଲା ମୋର କେବେ ବି ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହେଲି। ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା କି ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ତା ସହ ପଳାଇବାକୁ। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ଦିନେ ରାତିରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲା, ହେଲେ କହିଲା, ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛି, ଏବେ ଛୁଟି ମିଳୁନି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ହେଲେ ତୁମକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନେବି। ମୁଁ ତା କଥା ମାନି ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ତା ହାତରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକେଟ୍ ବି କରିଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଇ ଆସେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଭାବିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ମୋତେ ମିଳିଛି। ହେଲେ ତା'ର ସେଇ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ମୋତେ ସେ ତା ରୁମ୍କୁ ନ ନେଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ହୋଟେଲରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ପଚାରିଲି, ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାନି କି? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ବି ପାଗଳି ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି କହି ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଏକାଥରେ ମୋ ନିଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ନେଇ ସେ ପିଲା ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ କୁହେ, ଆକୁ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ, ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା। ମୁଁ ଏତେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗରୁ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି। ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ସେ ପିଲା ଆଣିଥିବା ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ କୁହେ କି ଆକୁ ରେଡ଼ି କରାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କାହିଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଭଉଣୀ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସେ କୁହେ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ତୋ ପରି ତା କଥାରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବ କହି ଠକିଦେଲା। ହେଲେ ଏଠି ଆଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ପଠାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ କି ସେ ପିଲା ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି, କେବଳ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ମୋତେ ତା ଜାଲରେ ଫସେଇଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣକ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ମୌକା ପାଇ ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ପଳାଇ ଆସେ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୋର ପଇସା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲିନି। ସେଠୁ ଲୁଚିକି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲି କାମ କରି କିଛି ପଇସା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ହେଲେ ମୋର ଏ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜିଲା। ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଗଳିର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମ ସହ କଥା ହେଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା
ଯେମିତି ତୁମ ମୋର କେହି ନିଜର ବୋଲି। ସେଦିନ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୋ ଭାଇ ସହ କଥା ହେଉଥିଲ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁ ଡାକୁ ତୁମ ସହ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆକାଶ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ତାର ବି ଦୁଇ ଆଖି ପୁରା ଲୁହରେ ଭିଜି ସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯାଇ ସୁନିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ଆଉ କୁହେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ସୁନି, ନା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି ଆଉ। କେଉଁ ମୋ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଯେ? ଗୋଟେ ଦଲାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରିଦେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ଏବେ କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବି? ଏଇଠି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଯିବି, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବିନି, ଏଠି ହଲ୍ରେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଖାଲି ମୋତେ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତୁମେ। ଆକାଶ, ଏମିତି ପାଗେଳି ପରି ହୁଅନି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ଭାଇକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି କି ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହେଲେ ତୁମେ ମନା କରୁଛ। ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଯେବେ କହିଲି କି ତୁମେ ମୋତେ ମିଳିଗଲ ବୋଲି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତୁମ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ। ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହ କଥା ହୋଇ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ସୁନି, ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କି କଥା ହେବାକୁ। ଆକାଶ, କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେ। ସେପଟୁ ରାଜୁ କଲ୍ ଉଠାଇଲା ପରେ ସୁନିକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତା ଘରର ଲୋକ ସୁନି ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ସୁନି ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ। କେବଳ ତାର 2 ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ସୁନି ଫୋନ୍ଟି କାଟିଦିଏ, ଆଉ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରୁହେ ଏକ ଅଜବ ଚାହାଣୀରେ। ଆକାଶ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, କ'ଣ ହେଲା? ସୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆକାଶକୁ ହକ୍ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ସମୟଟା ସତରେ ଯେମିତି ଅଟକିଯାଏ, ପୁରା ସୁନସାନ। କେବଳ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ସୁନିକୁ ବୁଝେଇ କୁହେ, ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଭାବିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା, ବାହାରେ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। ଆକାଶ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ବାଇକ୍କୁ ବାହାର କରେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆକାଶ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ଝିଅକୁ ତା ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ସେମାନେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇସାରି ବାହାରିବା ସମୟରେ ତା ଅଫିସର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ତା ନାଁ ରୋଜି। ସେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସହ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହେ, ଆରେ ଆକାଶ, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ? ତୁମେ ବା ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନି? ଆକାଶ, ଆରେ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ହେଲାନି ତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ରୋଜି, ଆରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଇଏ କିଏ, ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସୁନି ଟିକେ ଲାଜରେ ତା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରିଦିଏ। ଆକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆରେ ନା ନା, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ପିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଥିଲା। ରୋଜି, ଓକେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, କାଲି ଅଫିସରେ ଦେଖା ହେବା, ବାଏ। ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆକାଶ ଆଉ ସୁନି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ବାଟରେ ସୁନି ପଚାରେ, ତୁମେ ସେ ଝିଅକୁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲ? ଆକାଶ, ଏମିତି, ସତ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ବା ବୁଝିପାରିବ? ହେଲେ ଆଜି ସେ ବହୁତ ଜେଲସ୍ ହେଉଥିବ ତୁମକୁ ଦେଖି, କାରଣ ସେ ଦିନେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ସୁନି, କାହିଁକି? ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମନା କାହିଁ କଲ?
ଆକାଶ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଚଳିବନି। ସେ ହୁଏତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ତାର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଆଗରୁ ସେ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଚିଟ୍ କରିସାରିଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖ ନା, ମଣିଷ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଜଣେ ତୁମେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ସହିଲ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବିକି କେବଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ସୋନି, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବି ସମାନ ନଥାଏ। ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବନା ତାକୁ କିଏ ବଦଳାଇ ପାରିବ? ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ସେଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆକାଶ, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ, ହେଲେ ସତରେ ପଇସା ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେନି ନା? ସୋନି, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତ କହିଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ପଇସା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ତ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ। ସୋନି ଟିକେ ହସି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତୁମକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ଦରକାର? ଆକାଶ, ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ଯିଏକି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସୋନି, ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଆକାଶ, ନାଇଁ ଏବେ ଯାଏ ତ ସେମିତି କେହି ମିଳିନାହାନ୍ତି। ସୋନି, ମିଛ କୁହନି, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ରହିଲାଣି, କେହି ବି ମିଳିନାହାନ୍ତି? ଆକାଶ, ନା ମିଳିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ସହ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସୋନି, କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର, ସେମାନଙ୍କର ନା ତୁମର? ଆକାଶ, ଭୁଲ ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି, କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରେନି, କି କେବେ ସେମାନେ ମୋ ସହ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ରିଲେସନ୍ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେନି। ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଏକା ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୋର ସେମିତି ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଏମିତି କଥା ସେମାନେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶ ନିଜର ବାଇକ୍କୁ ରଖି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ରୁମ୍କୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସୋନି ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଥାଏ। ଆକାଶ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ବିଛଣା କରୁଥାଏ। ଆକାଶ ଆସି ପଛରୁ କୁହେ, ତୁମେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ସୋନି, ନା ନା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବ, ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କାଲି ତୁମେ ଅଫିସ୍ ଯିବ, ମୁଁ ତ ଘରେ ରହିବି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆକାଶ, ଆରେ ତୁମ ଝିଅ ପିଲାଟେ, ବାହାରେ କ'ଣ ଶୋଇବ? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ଶୋଇବାକୁ। ହେଲେ ସୁନିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କି ତା ପାଇଁ ଆକାଶ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସୁନି ମନରେ ଏବେ ଆକାଶ ପ୍ରତି କିଛି ଭାବନା ଅଙ୍କୁଇ ମାରୁଥାଏ। ତାକୁ ଆକାଶ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏ କଥା କହିବ କାହାକୁ? କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କାହାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ଆଗରୁ, କାଳେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାର ଆଉ ସେ ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ମନର ଆଶା ମନରେ ହିଁ ମାରି ଶୋଇପଡ଼େ। ତାର ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ଦେଖେ ଆକାଶ ସୋଫାରେ ଶୋଇଛି। ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଥକି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ହୋଇଯାଏ। ସୁନି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ସେମିତି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆକାଶକୁ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ସୁନି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ସତରେ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବେ। ତୁମ ପରି ପିଲାଟେ ଆଜିକାଲି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଝିଅ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ମିଳିବନି, କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ତୁମ ସହ ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟର ନୁହଁ। ସୁନିର ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଯାଇ ଆକାଶ ମଥାରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଏ। ସେ ସମୟରେ
ଆକାଶ କଡ଼ ଲେଉଟାଇବାରୁ ସୁନିର ହାତ ସୋଫା ଆଉ ଆକାଶର ପିଠି ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଏ। ସୁନି ଆକାଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜର ହାତକୁ ବାହାର କରେ ଆଉ ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଛି ସେ ବି ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କରେ କି ଜଣେ କିଏ ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଛି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ସେ ପିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଜି ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲା? କାଳେ ତାର ବିଷୟରେ ସେ ସୁନି କାହାକୁ କହିଦେବ? ସେ ଡରରେ ନୁହେଁ ତ? ସୁନିକୁ ସେ ପିଲା କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଆସିଛି? ହଠାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସୁନିକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଆସିଲା? ଏସବୁର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।